First of all, it's a real pleasure for me to be able to greet you on behalf of the British Council on the occasion of the opening of this very important conference. I'd like to start off by expressing my sincere thanks to Professor Sultan and of course to his excellent team for this opportunity to collaborate in this important area of quality assurance. As the UK's agency responsible for the promotion of educational and cultural links, we see this partnership with the Association of Arab Universities as an excellent opportunity to collaborate with an impressive network of universities from across the region. I'm sure all of you will agree that in this age of austerity and change for many, it seems to me that there's a tremendous value in fostering dialogue and exchange across borders. It is simply a more efficient and more productive way of doing business. We know that young people across the region need jobs, and that there is a mismatch between the supply of and demand for skills. This is not a challenge which is unique to the MENA region. It is just as relevant in the UK, where unemployment rates are unfortunately going up, leading to a raft of social problems. So we must face these challenges together, and indeed try to find solutions together. I'm personally quite sure that quality assurance is important, because if implemented correctly, it is one of the mechanisms through which we can ensure that graduates are equipped with the competencies and skills needed at the workplace. I think that the UK model is an interesting one, in part because QA systems have been in place for a long time in the UK, and as a result, quality has become a part of what people do on a daily basis within British universities. It's not something which is simply added on, it is something which is embedded. But this is not about introducing a UK model of quality assurance to the Arab world. Attempts along these lines have previously failed for a range of complex reasons. What is important is that Arab universities develop their own system, having analysed the strengths and the weaknesses of other systems around the world. However, I do believe that any QA system, regardless of country or culture, should be designed to manage quality so that it becomes integrated into the university system and in the end benefits the student, the society and the country as a whole. For this reason, I believe that this conference's emphasis on a holistic approach to quality assurance is absolutely correct. British universities have become increasingly autonomous over the past 20 years. University vice-chancellors now need to tread a very careful line between running a viable business and maintaining the university's academic credibility. Quality assurance is what enables that important balance to be maintained. I know from my own exposure to Jordan's higher education sector that universities here have recently gained autonomy, and that university leaders, university presidents, are therefore being required to adapt to a very different reality. The lesson I'd suggest from the UK's experience in university autonomy is that quality assurance must accompany that process. In short, Excellencies, ladies and gentlemen, there's no one-size-fits-all model for quality assurance, but there are common principles, and this is where I'd encourage focus over the next couple of days. I wish you all a very, very successful conference, and once more would like to thank the Association of Arab Universities for its partnership with the British Council. Thank you very much. حاز على ثقة 113 رئيس جامعة عربية في انتخابات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في آذار الماضي في عمان. أسس جامعة الطفيلة التقنية وترأس جامعتي إربد الأهلية واليرموك. حاز على العديد من جوائز
والأوسمة العربية والدولية، وله العديد من المؤلفات في تخصصه الكيمياء العضوية. فليتفضل الأستاذ الدكتور سلطان أبو غرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mr. Mark Jessel, the Director of British Council in Jordan, Mrs. Sally Ward, the Regional Director of British Council of Higher Education in Middle East and North Africa, أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الجامعات العربية ورؤساء مجالس الأمناء ومديري مجالس الإدارة والمشاركين في الورشة، أصحاب السعادة، السفراء لدى البلاط الملك الأردني، وأصحاب السعادة المستشارين الثقافيين العرب في الأردن، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا جميعا. يسعدني ويشرفني باسمي وباسم أسرة الأمان العامة لاتحاد الجامعات العربية أن أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى العلمي الهام، واسمحوا لي باسمكم أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتورة رويدة المعايطة لتفضلها بشمول هذه الورشة برعاية الكريمة. وحقيقة هي الآن في اجتماع هام في رئاسة الوزراء، وسوف تحضر حال انتهاء الاجتماع، فلذلك نحن نترقب وصولها حوالي الساعة 11 في خلال الجلسة الصباحية الأولى. والشكر موصول أيضا إلى ضيوف الأردن العلماء العرب الأجلاء الذين تحملوا عناء السفر للمشاركة الفاعلة في أعمال هذه الورشة. وأتوجه بالشكر الجزيل للمجلس الثقافي البريطاني لتبنيه هذه الورشة بالتعاون مع مجلس ضمان الجودة في اتحاد الجامعات العربية واللجنة التحضيرية الورشة، وما عكفت عليه من عمل دؤوب ومتواصل لإخراج هذه الفاعلية إلى حيز الوجود بمحاورها القيمة. الحضور الكرام، تعلمون حضراتكم أن التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي قد شهد منذ الربع الأخير من القرن الماضي تطورات كبيرة، وتعرض لمؤثرات متلاحقة محلية وعالمية كان لها أكبر الأثر على سياسات التعليم وأنماطه ومنهجيته، ولعل من بينها تزايد أعداد مؤسسات التعليم العالي وتوجه القطاع الخاص للاستثمار فيه، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب الاجتماعي على الالتحاق بالتعليم والنمو السكاني المتزايد في العالم العربي. كان عدد الجامعات العربية عام 69 عندما أنشأ هذا المجلس أو هذا مجلس اتحاد الجامعات العربية هو 23 جامعة، بينما هذا اليوم هناك ما يزيد على 450 جامعة في الوطن العربي، وتحت مظلة هذا الاتحاد هناك 240 جامعة عربية. 2. ظهور أنماط جديدة للتعليم العالي نتيجة ثورة الاتصالات ومعطيات عصر التقنية الذي نعيش، مما ولد أنماطا جديدة من التعليم كالتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وغيره من الأنماط. 3. سياسة العولمة التي حولت العالم إلى قرية كونية وسوق عالمي مفتوح يتحقق الفوز فيه للمنتج الأفضل، واليد العاملة التي استوعبت المتغيرات الدولية وأخذت مؤسسات أعدادها وتأهيلها
بالمعايير التي تضمن تميز مخرجاتها. 4. التوجه العربي لاعتماد البحث العلمي ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات التنموية وتطوير مستوى إنتاجية كافة القطاعات التنموية من صناعية وزراعية وغيرها. الزميلات والزملاء الأعزاء، يطيب لي أن أذكر بأن الهدف الأساس من إنشاء اتحاد الجامعات العربية هو دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان العربي القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها. وتحقيقا لهذا الهدف وإيمانا باتحاد الجامعات العربية بأهمية الإنسان العربي، أنشأ الاتحاد عددا من المؤسسات العلمية التي تتخذ الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاد مقرا لها، كالجمعيات العلمية للكليات المتناظرة، بالإضافة إلى المجالس العلمية كالمجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، وكذلك المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية والمجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد آخر من المراكز العلمية والتي تعنى بالتعليم العالي والجامعي في الوطن العربي كآليات لتحقيق الهدف السامي للأمة العربية، ألا وهو التوحد العربي الذي يجعل من العالم العربي كيانا واحد يواجه الكيانات الكبيرة التي بدأت تنشأ في هذا العالم الذي نعيش. وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد عنيت الأمانة العامة للاتحاد منذ التسعينات من القرن الماضي بموضوع ضمان جودة التعليم. وربما اطلع بعضكم عن كثب على هذه الجهود والتي تقنن أطر العمل لتحقيق هذا الهدف، مثل ما شارك البعض منكم في أعمال ورشة العمل الأولى التي نظم الاتحاد في عام 2004 للتعريف بخطة عملها في حينه ومناقشة مضمون دليل التقويم الداخلي والخارجي والذاتي والاعتماد العام للجامعات. وثم عقدت الورشة الثانية في عام 2008 حول ضمان جودة التعليم في الجامعات العربية. وها نحن اليوم نلتقي في أعمال الورشة الثالثة والتي تعنى بالمنهج الشمولي لتحقيق الجودة الشاملة، وتناقش ماهية إدارة الجودة وطرق تحسينها بمنظور شمولي يشمل كافة نظم المؤسسة التعليمية. ولم تقف جهودنا هنا، بل واصلنا عملنا والتعاون مع عدد كبير من المؤسسات العربية والدولية المعنية للوصول إلى تأسيس هيئة عربية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، حتى انتهينا إلى استصدار قرار من المؤتمر العام للاتحاد بإنشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد وقرار نظامه وتعليماته ووضع خطة عمل التي تأتي من انعقاد ورشة العمل. هذه أحد بنود هذه الخطة الرئيسية. وأنه إذ يسعدنا توجه العديد من جامعاتنا العربية لإنشاء وحدة لضمان الجودة كأحد وحداتها الرئيسية، كمؤشر على الاهتمام للجامعات العربية بهذا الموضوع، فأن أملنا يكبر بصواب مسيرة عملنا، معربين للأساتذة الأفاضل المحاضرين الذين سيثرون اجتماعات هذه الورشة بخلاصة خبراتهم وتجاربهم عن خالص تقديرنا. واسمح لي في الختام أن أشكر زميلي سعادة الدكتور محمد رافت محمود، الأمين العام المساعد ومدير مجلس ضمان الجودة في الاتحاد، على جهوده المميزة للإعداد لهذه الورشة. والشكر كذلك موصول للزملاء المشاركين في هذه الورشة، وشكري وتقديري لزملائي أعضاء اللجنة التحضيرية والعاملين في الأمانة العامة للاتحاد لجهودهم في التنظيم والإعداد لهذه الورشة، وخص بالذكر هنا السيدة هلدا التي حقيقة اهتمت في هذه الورشة. شكر الموصول للجهات الداعمة في الدعم المالي لعقد هذه الورشة.
آملين أن يكون في محاور آملين